ओम उद्धेत्य सुजातवेदो बद्धन्निर्द्रुमा असो गुह्यमह्यमावह जीवनं सदिशो दिशा ज्वालारूपे श्री ज्योतिर्देवताभ्यो नमः। ओम साध्यं त्रिवर्ति संयुक्तं महिनायोजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिविरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्नरकाद्घोरा दिव्य ज्योतिर्नमोस्तुते दीपराजाय विद्महे सप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योति प्रचोदयात्। ज्योतिस्वरूप लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। ज्योतिरूपेण इति मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ఇంకోటి వెలిగించండి అక్కడ ఇంకోటి వెలగాలి। ओम दीपराजाय विद्महे सुप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योति प्रचोदयात्। ज्योतिस्वरूप लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। ज्योतिरूपेण इति मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पूर्णं ददाति मदव्योसानेति एकदा ब्राह्मणोपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयो। ओम श्री वरलक्ष्मी देवताभ्यो नमः। आनंदमंगल दिव्यैराजन संदर्शयामि नीरानान्तरं शुद्ध आचमनीयां समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि। जय बोलो माता महाराज्ञी की जय। जय बोलो विश्वपालिनी माता की जय। जय बोलो वरलक्ष्मी माता की जय। ओम राजाधिराज प्रसाहिने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे सुमे कामां कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वं ओम तत्पुरो नमः। अंतश्चरति भूतेषु गुहायां स्मृतिषु त्वं यज्ञस्त्वं वशत्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तद्दाप आपो ज्योतिरसमृतो ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम् अदैतं विश्वचर्वतिः यज्ञो वै विष्णुः यज्ञे एव तदप्रतिष्ठति स्तोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्ति प्रचोदयात्। ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवीं कोर्नपर्ल गोत्रोद्भवाय उदय श्रीनिवासराव नामधेयाय द्रव सौभाग्यवती प्रिया चौधरी नाम्नी तेजस्विनी उदय नामधेयस्य सह कुटुंबानां आयुष्यावृद्ध्यर्थो यजमानस्य पावनल गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य दामोदर रेड्डी नामधेयस्य द्रव सौभाग्यवती सविता नाम्नी यजमानस्य श्रीनिवास रेड्डी नामधेयस्य द्रव सौभाग्यवती लक्ष्मी श्री नाम्नी वेदश्री नामधेयस्य श्रीवेद नामधेयस्य चतुर्वेद नामधेयाय प्रकाश रेड्डी नामधेयस्य द्रव सौभाग्यवती श्वेता नाम्नी मानवित रेड्डी नामधेयाय स्वस्तिक नामधेयाय सह कुटुंबानां आयुष्यावृद्ध्यर्थं यजमानस्य सह कुटुंबानां आयुहारोग्यैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ कामोक्ष चतुर्विध फल पुरुषासिद्ध्यर्थं वरलक्ष्मी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा रासिद्ध्यर्थं यजमानस्य वृत्ति व्यापार रीत्याय यजमानस्य सकल कार्येषु राजद्वारे राजमुखे यजमान सकल कार्येषु दिग्विजयता फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य गृह वृत्ति व्यापार रीत्याय वरलक्ष्मी देवता स्थिर निवासिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती संपूर्ण अनुग्रह कृपा सिद्ध्यर्थो सच्चा संतु यजमानस्य कामाः मूడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి అమ్మవారి దగ్గర ఆ పూలకు సమర్పించండి। ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాయ చ తాయ తాయ ప్రయసంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి మే శరణం మమ తస్మాత్ కార్యభావేన రక్ష రక్ష परमेश्वरी रक्ष रक्ष जनार्दनी। श्री श्री वरलक्ष्मी देवता पादारविंदार्पणमस्तु तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु।
ఓం ఉద్దీప్యస జాతవేదో భగ్నం నిర్ద్రుమ పశో గుహ్యమహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశ జ్వాలారూపేణ శ్రీ జ్యోతిర్దేవతాభ్యో నమః. ఆ దీపానికి కుంకుమ రాసి కుంకుమ పెట్టేసి దీపం దగ్గర 2 అక్షంతలు వేయాలి. 2 అక్షంతలు వేసి దీపాల దగ్గర చెరొక పువ్వు పెట్టండి. ఒక్కొక్క దీపం దగ్గర ఒక్కొక్క పువ్వు పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం దీపరాజాయ విద్మహే సుప్రకాశాయ ధీమహి జీవనం చ దిశో దిశ జ్వాలారూపేణ శ్రీ జ్యోతిర్దేవతాభ్యో నమః. సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహినా యోజితం ప్రియం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యం త్రివిలాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాన్నరకాద్ఘోరా దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే. దీపరాజాయ విద్మహే స్వప్రకాశాయ ధీమహి తన్నో జ్యోతి ప్రచోదయాత్. జ్యోతిస్వరూప లక్ష్మీనారాయణ దేవతాభ్యో నమః. జ్యోతిరూపేణ ఇతి మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. జ్యోతిస్వరూప లక్ష్మీనారాయణ దేవతాభ్యో నమః. జ్యోతిరూపేణ ఇతి మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. గణపతిని మీ ఇష్టదేవాన్ని నమస్కారం చేసుకొని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ముందుగా ఒకసారి ఆ వరలక్ష్మి అమ్మవారి మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటూ జై బోలో వరలక్ష్మీ మాతాకి, జై బోలో వరలక్ష్మీ మాతాకి, జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞికి, జై బోలో విశ్వపాలని మాతాకి. గణపతిని మీ ఇష్టదేవాన్ని నమస్కారం చేసుకొని ధ్యానం చేసుకుంటుండండి అమ్మా. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనో. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామ విక్రయవతో శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవోపాస్మహే. అజ్ఞానే జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీ తీర్థమాశ్రయే. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళ తయో సంస్మరాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. తదైవ లగ్నం సుదనం తదైవ తారాబలం చంద్రబలం తదైవ విద్యాబలం దైవబలం తదైవ లక్ష్మీపతిం తేం గ్రీగం సురామి. యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువాణి తిరుమతిర్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణం భాజనం యత్ర జాయతే నాస్తి తేషామ మంగళం. ఏషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాయతనో హరిః లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషాం ఇందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఆ యొక్క అక్షంతలు కళ్ళకట్టుకొని మీ ముందున్న ఒక పసుపు ముద్ద గణపతిగా భావన చేసి ఆ పసుపు ముద్ద మీద వేస్తూ ఉండండి. ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్య నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్య నమః. వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్య నమః. శచి పురంధరాభ్య నమః. ముందుగా చేతిలోకి నీళ్లు వేసుకోండి. ఒకసారి చేయగడుక్కోండి. పంచపాత్రతో ఉద్దరితో ముందుగా చేతిలోకి నీళ్లు వేసుకోండి. ముందుగా చేయగడుక్కోండి. 3 సార్లు తాగండి. మరలా చేయగడుక్కోండి. అట్లా ఒకసారి చేయండి. ఆచమ్య ముందుగా చేయగడుక్కోవాలి. హస్తం రక్షాల్య ఇప్పుడు తాగాలి. ఓం కేశవాయ స్వాహ. మరల ఓం నారాయణాయ స్వాహ. మరల ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఇప్పుడు చేయగడుక్కోండి. హస్తం రక్షాల్య.
ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం ఋషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం అధోక్షజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. అక్షంతలు పట్టుకోండి. అక్షంతల్ని వాసన చూడాలి. అక్షంతల వాసన చూసి మీ ఎడమ వైపు నుంచి వెనక్కి వేయండి. ఉత్తిష్టంతు భూత పిశాచాః ఏతే భూభారకాః ఏతేషాం అవిరోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభేత్. అమ్మ ముక్కు పట్టుకొని 3 సార్లు ప్రాణాయామం చేయాలి. ముక్కు పట్టుకోవటమే కాదు, ప్రాణాయామం కూడా చేయాలి. చాలా మంది ముక్కే పట్టుకుంటుంటారు. ముక్కు పట్టుకోవటమే కాకుండా ప్రాణాయామం కూడా చేయండి. ఓం భూః, ఓం భువః, ఓం సువః, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓం సత్యం, ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ఓం ఆపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సురం. తీసేయండమ్మా. చేయగడుకోండి. ఉద్దరితో నీళ్ళు వేసుకొని చేయగడుకోండి. అలాగే అక్షతలు పట్టుకోండి కుడి చేతిలోకి. మమ అనుకోవాలండి అందరూ కూడా. ఉపాత సమస్త దుర్దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే అభ్యుదయ ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రాహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమోపాదే జంబూ ద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయవ్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావర్యో మధ్యప్రదేశే సకల దేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర గురు చరణ సన్నిధో. ఇది విద్యాలయ స్థలం కాబట్టి అస్మిన్ విద్యాలయ స్థలే, ఈ యొక్క విద్యాలయం పేరు చెప్పుకొని దాని యొక్క విద్యాలయ స్థలే అనుకోండి. శ్రీవేద యూనివర్సల్ స్కూల్ విద్యాస్థలే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది 60 సంవత్సరాణాం మధ్యే విశేషతః శ్రీ పరాభవన సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వర్ష ఋతో శ్రావణ మాసే శుక్లపక్షే తదియాయాంతో శుభవాసరే శుభ నక్షత్రే శుభ యోగే శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభైదో శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య జగత్ కుటుంబినః జగత్ రక్షణార్థం శ్రీమాన్ సుహృదః గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య. మా అందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రము మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరి పెళ్లి కూడా చెప్పుకోవాలి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య 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 సహ కుటుంబానాం ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం. అమ్మ ఇప్పుడు అక్షంతలు ఎడమ చేతిలో వేసుకోండి. కుడి చేతిలో దానిలో మూత పెట్టండి. మూత పెట్టేసి అందరు ముత్తైదులు కూడా ఎడమ వైపు పెట్టుకోండి. ఎడమ తొడ మీద పెట్టుకోండి. పెట్టుకొని నేను చెప్పింది చెప్పాలి. మమ సహ కుటుంబానాం ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ జన్మరాశి నామరాశి వశాతు జన్మాంశ నామాంశ వశాతు జన్మలగ్న నామలగ్న వశాతు అంగగ్రహ భావగ్రహ పక్షగ్రహ వశాతు ఏ ఏ గ్రహాః అరిష్ట స్థానేషు స్థితానాం తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత శుభఫల ఏకాదశ ఫల అవాప్తి అర్థం మమ గృహేణ వరలక్ష్మి దేవత స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ గృహ వృత్తి వ్యాపార రీత్యాయాం మమ సకల కార్యేషు రాజద్వారే రాజముఖే మమ సకల కార్యేషు దిగ్విజేత ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ గృహేణ సహకుటుంబానాం సకల విధ వాత పిత్త శ్లేష్మ కపోద్భవ
నానాకారణ జ్వర భగంధరాది నానాకారణ రోగ నివారణార్థం మమ గృహేణ సహకుటుంబానాం సంపూర్ణ ఆయు ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం సకలవిధ అపమృత్యు బాధ నివారణార్థం మహామృత్యుంజయ స్వామి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం వర్షే ప్రయుక్త శ్రావణ మాస శుక్రవార పర్వదినేన వరలక్ష్మి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం వరలక్ష్మి దేవత ప్రాతకాలే యావచ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది అభిషేచన సూక్త విధానేన శ్రీ సూక్త ప్రకారేణ కుంకుమార్చన షోడశ ఉపచార పూజాం అహం కరిష్యమానః ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్తి అర్థం మహాగణాధిపతి దేవత పూజాం అహం కరిష్యే. మా అందరూ కూడా అక్షరం కలుపుకొని అట్లా గణపతి దగ్గర వేసేయండి. అహం కరిష్యే అని చెప్పండి ముత్తైదులందరూ కూడా. అహం కరిష్యే తదంగా కలశారాధనం కరిష్యే. అమ్మ మీ దగ్గర ఉన్న ఇంకో చెంపుకి గంధం దాసి 3 చోట్ల బొట్టు పెట్టండి, కుంకుమ పెట్టండి. తదం కలశారాధనం కరిష్యే. కలశే గంధ పుష్పాక్షతైరభ్యశ్చ హస్తేనాచ్ఛాద్య అలా బొట్టు పెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క చెంబులోకి పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు వేయాలి. ఆ యొక్క చెంబులోకి పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఒక పువ్వు వేసుకోండి. అదేవిధంగా 2 తోలపాకులు వేసుకోండి. చెంబులోకి వేసుకొని ఆ చెంబు పైన అరచేతిని అలా బోర్లించాలి. అరచేయిని ఇలా బోర్లించి మూసేయండి ఆ చెంబుని. తదంగా కలశారాధనం కరిష్యే. కలశే గంధ పుష్పాక్షరే అలంకృత్య హస్తేనాచ్ఛాద్య ఓం కలశస్య ముఖే కంఠే విష్ణుర్మాస్తః మూలే త్రస్తో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృస్థాః కుక్షో సాగరః సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరః ఋగ్వేదో యజుర్వేదో సామవేదో అథర్వణః అంగైశ్చ సహితాః సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితః ఓం ఆ కలశే ఏషు దావతి పవిత్రే పరిశుచ్యతే ఉగ్ధైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ఆపో వా ఇదగం సర్వం విశ్వాభూతా అన్యప ప్రాణావాప పశవాపో అన్నమాపో అమృతో సమ్రాడాపో విరాడాపస్వరాడా పచ్ఛందాగుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో ఏ జోగుష్యాప సత్యమాప సర్వా దేవతామాపో భూర్భువస్సురాపో. ఆ తమలపాకుల్ని ఆ నీళ్ళల్లో క్లాక్ వైజ్ గా తిప్పుతుండాలి. ఓం అంటూ నీళ్ళల్లో బయట కాదు, నీళ్ళు లోపల ముంచండి. ఆ తమలపాకు దాంట్లో ముంచి క్లాక్ వైజ్. గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. కావేరి తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథి విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తాః. ఆ యాంతు కలశోదకైన దేవ పూజార్థం మమ అనుకోవాలండి అందరు కూడా. దుర్దక్షయకారకాః కలశోదకైన ఆ తమలపాకులు తీసుకొని మీ ముందున్న ఏవైతే పూజా ద్రవ్యాలు ఉన్నాయో ఆ పూజా ద్రవ్యాల మీద నీళ్ళు చల్లాలి. కలశోదకైన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష అలాగే దేవుడి మీద జలండి. మీ ముందు ఆ పసుపు గణపతి వరలక్ష్మి అమ్మవారు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ మీద నీళ్ళు జలండి. దేవం సంప్రోక్ష అదేవిధంగా మీ మీద చల్లుకోండి. ఆత్మానాంచ సంప్రోక్ష అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో పివా ఎస్పరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శుచి. అమ్మ ఇప్పుడు నేను చెప్పే మంత్రం చెప్తూ మీరు మీ తల మీద నీళ్ళు చల్లుకోండి. చెప్పండి. గోవిందేతి సదా స్నానం, గోవిందేతి సదా జపం, గోవిందేతి సదా ధ్యాన. 3 సార్లు పుండరీకాక్ష అనుకోండి. పుండరీకాక్షాయ నమః. తమలపాకుని ఇలా బోర్లిచ్చేసి ముందున్న గణపతి మీద ఇలా పట్టుకోండి. గొడుగులాగా పెట్టి పట్టుకొని ఎడమ చేతితో గంట కొట్టండి. అందరూ కూడా
ఓం అసునీతే పునరస్పృక్షో ప్రేమిహోర్య జపస్య సూర్యవచ్చరంత అదుర్యా ఆనస్వస్తి అమృతం వై ప్రాణ అమృతవాప ప్రాణనైవ యథాస్థానేన ఉపహ్వయతే. తీసేయనమ్మా. అందరూ కూడా ఆ తమలపాకులు చెంబులో వేసుకోవడం వల్ల గణపతికి ఇప్పుడు కుంకుమ పెట్టండమ్మా. స్వామిం సర్వ జగన్నాథ యావత్ పూజా వసానకో తావత్వం ప్రతిభావేన బింబేస్మిన్ హరిద్రేస్మిన్ సన్నిధిం కురు మహాగణాధిపతాభ్యమః. అక్షతలు వేస్తుండడమ్మా గణపతి మీద. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు అదధ్యానం. అమ్మా అందరు కూడా చేతిలోకి ఒక పువ్వు పట్టుకొని మనసులో గణపతి యొక్క స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేసుకోవాలి. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతోపాస్మహే. మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. మనసులో ఓం గం గణపతయే నమః, ఓం గం గణపతయే నమః అనుకుంటూ ఉండాలి. ఓం ముదాకరాత్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరవతంసకం విలాసిలోకరక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశతే భదైత్యకం నతాశుభాసునాశకం నమామి తం వినాయకం. నేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం నమస్సురారి నిర్జరం నతాదికాపదుర్ధరం సురేశ్వరం నిజీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం. సమస్తలోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం ధరేతరోధరం వరం వరే భవక్రమక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతం నమస్కరోమి భాస్వరం. అకించనార్తిమార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం పురారి పూర్వనందనం సురారి గర్వచర్వనం ప్రపంచనాశ భీషణం ధనంజయాదిభూషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణం. నితాంత కాంత దంత కాంతిమంత కాంతకాత్మజం అచింత్య రూపమంతహీన మంతరాయ కృంతనం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగిన తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం. మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోన్వహం ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరం. అరోగత మదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రత సమాహితాయిరుష్టభూతి మభ్యుపైతి శోచిరాత్. ఇది శ్రీ జగద్గురు ఆది శంకరాచార్య విరచిత మహాగణేశ పంచరత్న స్తోత్రం సంపూర్ణం. మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే మమ దేవ మమ సకల కార్యేషు సర్వదాయై నమో నమః. కళ్ళకద్దుకొని ఆ యొక్క పువ్వుని గణపతి దగ్గర పెట్టేసండి. మహాగణాధిపతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. అక్షరంతో పూజ చేస్తుండే గణపతి పెట్టి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి. నవరత్న ఖచ్చిత హేవ సింహాసనార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. అమ్మ తమలపాకులో చెంబులో 2 తమలపాకులు ఉన్నాయి కదా, ఆ తమలపాకులు తీసుకొని గణపతి దగ్గర ఒక 3 సార్లు నిలిచండి. మహాగణాధిపతాభ్యో నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే శుద్ధ సమర్పయామి. శుద్ధోదక స్నానం. అమ్మ మరలా ఒకసారి గంట కొడుతూ అలా గణపతి మీద నీళ్లు చల్లుతూ ఉండాలి. ఓం ఆపో ఇష్టామయో భువః స్నాన ఊర్ధ్వే దదాతన మహేరణాయ చక్షసే యోన శివతమోరసః తస్య భాజేతిరః వసతిరివ మాతరః తస్మా ఆరగమాపో యశ్చక్షాజ్మద ఆపో జనదాచనః. మహాగణాధిపతాభ్యో నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అమ్మ అక్షతలు తీసుకోండమ్మా. అభివస్త్ర ఆసు వసనాన్యర్చామి సుదుగా పుయవానాః అభిచంద్ర భర్తవేనో హిరణ్యాపి సదునో ఓ దేవసోమ. మహాగణాధిపతాభ్యో నమః. అక్షతలేండమ్మా గణపతి దగ్గర. వస్త్రార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. వస్త్రం ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం వస్త్రం పెట్టండి.
లేదంటే అక్షతలేయండి. మళ్ళా అక్షతలు తీసుకోండి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే సజం ప్రస్థాతు ఆయుష్యమగ్రం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజ మహాగణాధిపతాభ్యమః. మళ్ళా అక్షతలేండమ్మా. యజ్ఞోపవీతార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. అలాగే ఒక పువ్వు తీసుకొని గంధంలో ముంచి ఆ గణపతి దగ్గర పెట్టండి. గంధ ద్వారా దురాదర్శ నిత్య పుష్టాంకరీషిణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామి హోపపయే శ్రియం మహాగణాధిపతాభ్యమః. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. పసుపు కుంకుమ వేయాలండి గణపతి మీద. ఆయనేతే పరాయనే దుర్వా ఆరోహంతుష్మీ హృదాచ్చ పుండరీకాని సముద్రశ్చ గృహాయిమే మహాగణాధిపదేవతాభ్యమః. అలంకరణార్ద్రే హరిద్రాది కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. అదక్షతై పుష్పై పూజయామి. అమ్మా మీ దగ్గర పువ్వులు తీసుకొని ఆ పువ్వులతో ఓం గం గణపతే నమః అంటూ ఒక్కొక్క పువ్వు గణపతి దగ్గర పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉండాలి. ఓం సుముఖాయ నమః, ఓం ఏకదంతాయ నమః, ఓం కపిలాయ నమః, ఓం గజకర్ణికాయ నమః, ఓం లంబోదరాయ నమః, ఓం వికటాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం గణాధిపాయ నమః, ఓం ధూమకేతవే నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం పాలచంద్రాయ నమః, ఓం గజానాయ నమః, ఓం వక్రతుండాయ నమః, ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః, ఓం హేరంబాయ నమః, ఓం స్కందపూర్జాయ నమః, ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః, ఓం భవిష్యచిత్రాయ నమః మహాగణాధిపదేవతాభ్యమః. ఇది నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి. అక్షంతలేసి నమస్కారం చేసుకోండి. మహాగణాధిపతాభ్యమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి. మీ దగ్గర అగరబత్తి కడ్డీలు వెలిగించినవి ఉన్నాయి కదా, అగరబత్తి కడ్డీలు తీసుకొని అలా గణపతికి తిప్పండి గంట కొడుతూ. లేని వాళ్ళు 2 అగరబత్తి కడ్డీలు వెలిగించుకోండి. ఓం వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యై నానాగంధైర్సు సంయుతః ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం మహాగణాధిపదేవతాభ్యమః. సుగంధ పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. మహాగణాధిపదేవతాభ్యమః సుగంధ పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. సుగంధ ధూపమాఘ్రాపయామి. మహాగణాధిపదేవతాభ్యమః సుగంధ పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. అలాగే దీపాన్ని నమస్కారం చేసుకోండమ్మా. మహాగణాధిపదేవతాభ్య నమః. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష జ్యోతి దీపం సందర్శయామి. సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం మహినా యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యం తివిరావః. భక్త్యా దీపం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాన్నర కాడ్గోరా దివ్యర్జ్యోతిర్నమోస్తే. మహాగణాధిపతాభ్యమః సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష జ్యోతి దీపం సందర్శయామి. తవలపాకుతో ఒక్కసారి గణపతి దగ్గర నీళ్ళు చల్లండి. ధూప దీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. నైవేద్యం గణపతి ముందు ఒక అరటిపండు పెట్టుకోండి. ఒక అరటిపండు పెట్టుకొని నీళ్ళు చల్లండి అరటిపండు మీద. నైవేద్యం పెట్టేసి నీళ్ళు చల్లండి. ఆ అరటిపండు మీద నీళ్ళు చల్లండి. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ఆ తమలపాకుతో ఆ అరటిపండు చుట్టూ ఒకసారి క్లాక్ వైజ్ గా తిప్పండి. ఇలాగా సత్యం తత్వేన పరిశించయామి. అమృతమస్తు అనుకోండమ్మా. అమృతమస్తు అమృతోపస్తర నమసి. మహాగణాధిపదేవతాభ్యమః. ఇది ప్రాతకాలే అవసరార్థే కదలీఫలం సకల మధురోపహార సహిత అమృతోపహారం నైవేద్య సమర్పయామి. చేయి చూపించడం ఇలాగా. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే తమలపాకుతో గణపతి దగ్గర ఒక 5 సార్లు నీళ్ళు చల్లండి. మధ్యే మధ్యే ఉదక పానీయం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అక్షతలు పట్టుకోండమ్మా. పూగీ ఫలస్ కర్పూరై నాగవల్లిధరేర్థం ముక్తా చూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం మహాగణాధిపదేవతాభ్యమః. అక్షతలేండమ్మా. తాంబూలార్ధే అక్షతాం సమర్పయామి. మళ్ళా తమలపాకుతో ఒక్కసారి నీళ్ళు చల్లండి. తాంబూలచరాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అద ఆనందమంగళ దివ్య నీరాజనం దధాతి. అందరూ కూడా నిదానంగా ఆ హారతి చేతి తీసుకొని దాంట్లో కర్పూరం పిలబెట్టుకొని నిదానంగా పక్కన వాళ్ళని చూసుకుంటూ మీరు వెలిగించండి. అట్లానే పక్కన వాళ్ళు చూడకండి, ఒకరి పక్కన వెలుగుతాయి. అంటే ఒకేసారి అందరూ హారతి ఇచ్చే విధంగా చూసుకొని హారతి ఇవ్వండి. అందరూ కూడా ఒకేసారి గంట కొట్టాలి.
ఒకేసారి హారతి వెలిగించండి. మనం ఎప్పుడైతే గంట కొడతామో రాక్షసులు వెళ్ళిపోతారట. ఆగమార్ధంతు దేవానాం గమనార్ధంతు రక్షసాం అంటే మనం గంట కొడితే దేవతలు వస్తారు, రాక్షసులు వెళ్ళిపోతారు. కురు గంటారావం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంఛనం. ఎప్పుడైతే మనం గంట కొడతామో దేవతలు ఆహ్వానంగా భావం చేస్తారన్నమాట. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకేసారి గంట కొడుతూ స్వామివారికి హారతి ఇవ్వండి. ఓం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః మహాగణాధిపతిదేవతాభ్యో నమః. ఆనందమంగళ దివ్య నీరాజనం సందర్శయామి. తమలపాకుతో మీరు పట్టుకున్న చోట ఒక చుక్క నీటి బొట్టు వేసుకోండి. మీరు పట్టుకున్న చోట నీరానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అద్దండి స్వామివారికి, గణపతికి అద్దండి. రక్షాంధారయామి కింద పెట్టేసి మీరు అద్దుకోండి. నమస్కరోమి. హర నమ పార్వతీసుతయే విఘ్న వినాయక మూర్తికి జై. మా అందరు కూడా ఒక పువ్వు అక్షంతలు పట్టుకోండి. ఓం సుమకశ్యై గదంతస్య కపిలో గజనికః లంబోదర శకుడో విఘ్నరాజోగణాధిపః ధూమకేతుర్ఘా దీక్ష బాలచంద్రభుజానః వక్రతుండ స్వర్పకర్ణో హేరంబ స్కందపూర్ధః షోడశైతా నామాని ఎప్పటేచ్చునయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తదా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తసజాయతే. ఓ నమో వ్రాతపతే నమో గణపతయే నమో ప్రమదపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదర ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శుభస్థాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాతు. మహాగణాధిపతిదేవతాభ్యో నమః. అమ్మ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలందరూ కూడా. శ్వేతార్క గణపతి శ్వేతమూల గణపతి మమ గృహ వృత్తి వ్యాపార రీత్యాయ శత సంవత్సర జీవిత కాలేన మమ సకల కార్య సాధయ సాధయ సకల విఘ్న నాశయ నాశయ సర్వగ్రహ చూర్ణయ చూర్ణయ సర్వత్ర విజయం కురు కురు. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనమే వశమానాయ నమో నమః. కళ్ళకద్దుకొని ఆ పువ్వు అక్షంతలు స్వామివారి దగ్గర వేయండి. మహాగణాధిపతాభ్య నమః. తమ పాదారందయోః వేదోక్త సువర్ణ దివ్యాం పుష్పాలు సమర్పయామి. అక్షంతలు తీసుకొని మనసులోనే ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా భావం చేసుకోండి. ఓం ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్ బ్రహ్మణోపతి బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివోం. మహాగణాధిపతాభ్య నమః. అక్కడ వేసేయండి. తమ పాదారందయోః ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కార సమర్పయామి. పునః పూజాం కరిష్యే. మళ్ళా అక్షతలు వేస్తుండను గణపతి దగ్గర. పునః పూజాం కరిష్యే. చతుర్మాక్షరయామి చామరాభ్యామి జయామి నృత్యం దర్శయామి గీతమాశ్రావయామి వాద్యం ఘోషయామి ఆందోళికారోహ్యామి అశ్వానారోహ్యామి గజానారోహ్యామి శకటానారోహ్యామి మూషికానారోహ్యామి. సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార మంత్రోపచార తంత్రోపచార శాస్త్రోపచార సకల పూజాం సమర్పయామి. అమ్మ మీరు అక్షంతలు చేతిలో తీసుకోండి. ఆడవాళ్ళు 2 అక్షంతలు మీరు ఆచరణ చేశారు కదా, ఆ ఉద్ధరణ తీసుకొని చేతిలో నీళ్లు వేసుకోండి. ఒకసారి ఆ అక్షంతలు నీళ్లు ఆ గణపతి ముందు వదిలిపెట్టాలి. ఓం యస్స స్మృత్యాచరామోక్య తప పూజా క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే గణాధిప. నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణనాయక యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదశ్నుతే అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం శ్రీ పరమేశ్వర పరమేశ్వరి సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భూత్వా ఉత్తరే శుభ కర్మణ్య అవిఘ్న మస్మృతి భవంతే భవంతో భ్రువంతో. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు. అక్కడ గణపతి దగ్గర పూజ చేశారు కదండి, ఒక పువ్వు తీసుకొని కళ్ళకద్దుకొని తల్లో పెట్టుకోండి. మహాగణాధిపతి ప్రసాదో యజమానస్య శిరసా భ్నామి సహస్రవరమా దేవి శతమూలా స్థాంకుర సర్వగు హర్తుమే పాపో దూర్వా దుస్వప్ననాశని. మహాగణాధిపతాభ్య నమః.
సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపా కటాక్షిద్ధి ద్వారా యజమానస్య సకల కార్యేషు దిగ్విజేత ఫలసిద్ధిరస్తు యజమానస్య మనోవాంఛ ఫలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. అదనంతరేణ శ్రీ స్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమః వరలక్ష్మీ దేవత పూజాం కరిష్యే. నీళ్లు ముట్టుకోండమ్మా, ఉంగరం వేలుతో నీళ్ళని టచ్ చేయండి. అహం కరిష్యే అని చెప్పండి. మరలా ఇంకొకసారి ఆచరణ చేయండి. అందరు కూడా మొదట చేశారు కదా, చేతిలో ఒకసారి నీళ్ళు తీసుకోండి, చేయి కడుక్కోండి, 3 సార్లు తాగండి, మరలా లాస్ట్లో చేయి కడుక్కోండి. పునరాచమ్య హస్తం ప్రక్షాళ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ. హస్తం ప్రక్షాళ్య విష్ణుర్ 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 విష్ణు. పూర్వోక్తేవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం సుధౌ శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య జగత్ కుటుంబినః జగత్ రక్షణార్థం శ్రీమాన్ స్మృతః గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య. మీ యొక్క గోత్రము మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా చెప్పుకోండి. అందరూ కూడా గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య 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 సహ కుటుంబానాం ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం. చెప్పండి అమ్మమ్మ. సహ కుటుంబానాం ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ గృహ వృత్తి వ్యాపార రీత్యాయాం వరలక్ష్మి దేవత స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రావణమాస శ్రావణ శుక్రవార పర్వదినేన ప్రాతకాలే వరలక్ష్మి దేవత యావచ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజాం అహం కరిష్యే. కలశం. ఓం అసనేతే పరనసుశోభర ప్రేమి హోర్ద జొక్పత్స సర్వచరంత అమృతల్యా ఆన స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణ అమృతోప ప్రాణేవ యథాస్థానేన ఉపవయతే. దేవీం సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకో తావత్వం ప్రతిభావేన కలశేస్మిన్ విగ్రహేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. తీసేయండమ్మా, అక్కడ పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి కుంకుమ పెట్టండి, గంధం రాసి బొట్టు పెట్టండి. వరలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమః స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు స్థిరాసనం కురు అదధ్యానం. అమ్మ అందరూ కూడా ఒక పువ్వు తీసుకొని మనసులో ఆ వరలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేసుకోవాలండి. ఓం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రాజతనయాం శృంగరామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్దేవైతాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మందకాక్షలబ్ధ బ్రహ్మేంద్ర అంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. శుద్ధలక్ష్మి మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీలక్ష్మి వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్న మమ సర్వదా. అస్మిన్ మండపే అస్మిన్ బింబే అస్మిన్ కలశే సాంగం సాయుధం సవాహనం శక్తి పతి పుత్రం పరివారం సమేతం వరలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః ఇది ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అక్కడ పెట్టేసేయండి అమ్మా, పువ్వు నమస్కారం తీసుకొని అక్కడ పెట్టేసేయండి. ఇది ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజామి. అక్షులతో పూజ చేస్తున్నామ్మా. వరలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి. నా వరత్న ఖచ్చిత హేమ సింహాసనార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. వరలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః. అమ్మ తమలపాకుతో ఆ అమ్మవారి దగ్గర ఒక 4 సార్లు నిలయండి. పాదయోహో పాద్యం సమర్పయామి వరలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః. హస్తయోహో అర్ఘ్యం సమర్పయామి వరలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః. ముఖే శుద్ధ సమర్పయామి శుద్ధోదక స్నానం అదపయాది పంచామృత స్నానం. అమ్మ ఆ తమలపాకులు దాంట్లో 2 వేసుకొని ఆ తమలపాకుల సహాయంతో ఆ విగ్రహం మీద కలశం మీద అలా ఆ పంచామృతం చల్లండి. అమ్మ అందరూ కూడా మనసులో శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ ఉండాలి. అమ్మవారికి అభిషేకం చేస్తున్నట్టుగా భావన చేసుకోండి. శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః అంటూ అభిషేకం చేయండి. ఓకేనా? అది ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వతః సోమవృష్టియం భవావాజస్య సంగదే. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః ఇది క్షీరేణ స్నాపయామి.
ఓం దదిక్రావర్ణ అకారిశం జిష్ణోరస్వస్వాజినః సురభిరామకాత్మన ఆయో గోషిదారిషతో ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. ఈ దదేన స్నాపయామి. శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజో దేవో సదుత్ప్ర ఆత్మత్వచిద్రేణ పవిత్రే వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. ఇది ఆజ్యన స్నాపయామి. మధువాత హృదాయతే మధుక్షరసింధవః మాద్విర సంతోషధీః మధునక్తముతోషసి మధుమత్ పార్థికులజః మధ్యరసువిత మధుమానవ వనస్పతి మధుమాగం అస్తు సూర్యః మాద్వీర్గౌ భవంతునః. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. ఇది మధునా స్నాపయామి. స్వాదినిమిత సవితునామ్నే ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. ఈ చక్రేణ స్నాపయామి. ఈ చక్రేణ స్నాపయామి. ఓం యా ఫలనీర్యా ఫలా పుష్పా యా చ పుష్పనీః యస్మాత్ తస్మాశ్వమ్యేష్యాత్ అత శాంతిం ప్రయచ్చవే. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. ఇది ఫలోదక స్నానం సమర్పయామి. చాలండి, అది పక్కన పెట్టేసేయండి ఆ కప్పు. आपो इष्टामयो भुवः स्थानभूर्जदातना महेरनाय चक्षसे यो न शिवतवरसः तस्य बाजेतिनः वसतिरिव मातरः तस्मा आरगमापो इस्य क्षयन्वदा आपो झुनेदाचनः वरलक्ष्मीदेवताभ्यै नमः. शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयां समर्पयामि. మా అదే విధంగా అక్షతలు తీసుకోండి అమ్మా. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. అమ్మా అక్షతలు ఉంటే అక్షతలు వేయండి, లేదా ఉపవీతం ఉంటే ఉపవీతం వేయండి. వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. ఉపవీతం సమర్పయామి. తామి హోపహోయే శ్రియం వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. అదే విధంగా అమ్మవారి మీద పసుపు కుంకుమ వేయండి. ఆయనే తే పరాయనే దూర్వా ఆరోహం దుష్పనీః హృదాచ పుండ్రీకాని సముద్రశ్చ గృహాయిమే వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. అలంకరణార్ద్రే హరిద్రాది కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. అదక్షతైః పుష్పైః పూజయామి. వరలక్ష్మీదేవతాభ్యై నమః. అదక్షతైః పుష్పైః పూజయామి. పువ్వులతో పూజ చేస్తుండండి. ఓకేనా? అమ్మవారి చుట్టూ పెట్టి పువ్వులతో పూజ చేస్తుండండి. ఓం చంచలాయ నమః. ఓం చపలాయ నమః. జాని పూజామి. ఓ పీతాంబరధరాయ నమః. ఊరు పూజామి. ఓ కమలవాసిన్యై నమః. కటిం పూజామి. ఓ పద్మాలయాయ నమః. నాభిం పూజామి. ఓ మదనమాత్రే నమః. స్తరౌ పూజామి. ఓం లలితాయ నమః. భుజద్వయం పూజామి. ఓం కంబుకంఠ్యై నమః. కంఠం పూజామి. ఓ సుముఖాయ నమః. ముఖం పూజయామి. ఓం శ్రియై నమః. ఓష్టౌ పూజయామి. ఓ సునాసికాయ నమః. నాసికాం పూజయామి. ఓం సునేత్రాయ నమః. నేత్రౌ పూజయామి. ఓ రమాయ నమః. కర్ణౌ పూజయామి. ఓం కమలాయ నమః. శిరౌ పూజయామి. ఓం వరలక్ష్మీ నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. అదనంతరేణ శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతా ప్రీత్యర్థం అష్టోత్తర శతనామావళి పూజాంచ కరిష్యే. అమ్మ అహం కరిష్యే అని చెప్పేసి ఉంగరం వేలుతో నీళ్ళు ముట్టుకోండి. అహం కరిష్యే అని చెప్పండి. అమ్మవారికి ఇప్పటి నుంచి కూడా అష్టోత్తరం చెప్తుంటాను. ఓం శ్రీమాత్రే నమః అంటూ పూజ చేస్తుండండి. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. పువ్వులతో పూజ చేస్తుండండి అమ్మా. పువ్వులు అయిపోతే గనక అక్షులతో పూజ చేస్తుండండి. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. ఓం విద్యాయ నమః. ఓం సర్వోదయప్రదాయ నమః. ఓం శ్రద్ధాయ నమః. ఓం విభూత్యై నమః. ఓం సురభ్యై నమః. ఓం పరమాత్కాయ నమః. ఓం వాచై నమః. ఓం పద్మాలయ నమః. ఓం పద్మాయ నమః. ఓం శుచై నమః. ఓం స్వాహాయ నమః. ఓం స్వదాయ నమః. ఓం సుదాయ నమః. ఓం ధన్యాయ నమః. ఓం హిరణ్మయ నమః. ఓం లక్ష్మీ నమః. ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః. ఓం విభావర్త్యై నమః. ఓం ఆదిత్యై నమః. ఓం దీప్త్యై నమః. ఓం దీప్తాయ నమః. ఓం వసుదాయ నమః. ఓం వసుదారిణ్యై నమః. ఓం కాంతాయ నమః. ఓం కామాక్షై నమః. ఓం క్రోధసంభవాయ నమః. ఓం అనుగ్రహపరాయ నమః. ఓం బుద్ధయే నమః. ఓం అనగాయ నమః. ఓం హరివల్లభాయ నమః. ఓం అశోకాయ నమః. ఓం అమృతాయ నమః. ఓం దీప్తాయ నమః. ఓం లోక శోక వినాశిన్యై నమః. ఓం ధర్మల్యాయ నమః. ఓం కరుణాయ నమః. ఓం లోకమాత్రే నమః. ఓం పద్మప్రియాయ నమః. ఓం పద్మాస్తాయ నమః. ఓం పద్మాక్షై నమః. ఓం పద్మసుందరీ నమః. ఓం పద్మోద్భవాయ నమః. ఓం పద్మోక్యై నమః. ఓం పద్మాప్రియాయ నమః. ఓం రమాయ నమః. ఓం పద్మాలాధరాయ నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం పద్మిన్యై నమః. ఓం పద్మగంధిన్యై నమః. ఓం పుణ్యాయ నమః. ఓం పుణ్యగంధాయ నమః. ఓం సుప్రసన్నాయ నమః. ఓం ప్రసాదాయ ముఖ్యై నమః. ఓం ప్రభాయ నమః. ఓం చంద్రోదరాయ నమః. ఓం చంద్రాయ నమః. ఓం చంద్రసోదరీ నమః. ఓం చతుర్భుజాయ నమః. ఓం చంద్రరూపాయ నమః. ఓం
ఇంద్రాయ నమః ఓం ఇంద్రసుతరాయ నమః ఓం ఆహ్లాచన్యై నమః ఓం పూష్టే నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివకర్త్యై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విశ్వన్యై నమః ఓం తూష్టే నమః ఓం దారిద్ర్యాశన్యై నమః ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః ఓం శ్రీయై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం బిరున్యాయ నమః ఓం వరారోహాయ నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదారాంగాయ నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమాల్యై నమః ఓం దళదానకర్త్యై నమః ఓం సిద్ధయై నమః ఓం స్వయంసౌమ్యాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం నృపేశగతాందాయ నమః ఓం వరలక్ష్మీ నమః ఓం వసుప్రదాయ నమః ఓం సముద్రతనయాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థాయ నమః ఓం విష్ణుపత్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్షై నమః ఓం నారాయణ సమాస్తాయ నమః ఓం దాద్రోసిన్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం సర్వోపద్రవారిణ్యై నమః ఓం నవదుర్గాయ నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివ ఆత్మికాయ నమః ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయ నమః నమామి భువనేశ్వర్యై నమః ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాభ్యై నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షర పూజాం సమర్పయామి. అమ్మ ఇప్పటిదాకా అమ్మవారికి అష్టోత్తరం పూజ అంతా చేసుకున్నాం. అయితే అమ్మవారికి ఉపచారాల్లో అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఉపచారం ఏంటయ్యా అంటే అమ్మవారికి కుంకుమార్చన అంటే అత్యంత ప్రీతిపాత్రం అన్నమాట. కాబట్టి నేను అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన శ్రీ సూక్తం చెప్తుంటాను. ఓం శ్రీమాత్రే నమః అంటూ కుంకుమతో పూజ చేస్తుండండి. ఇలా ఇది గోముఖం అనమాట. ఇలా పెడితే గోముఖంలాగా ఉంటుంది. చంద్రామహర్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తామ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమర్వగామినీం యస్యామహర్ణ్యం ఇందేయం గామస్వం పురుషానహో అశ్వపూర్వామృతమధ్యామస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీం భయే శ్రీర్మాదేవీష్టాం కాంసో ఓ స్ఫుతామహర్ణ్య ప్రాకారమార్ద్రాం జ్వలంతిం తృప్తాం తర్పయంతిం పద్మే సిద్ధాద్వర్ణాంతామి హోపహ్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం ఏసా జ్వలంతిం శ్రియం లోకే దేష్టాముదారాం తాం పద్మనే ఏం సర్వప్రోజ్యే లక్ష్మీర్మినస్య तान् त्वा वृणे आदित्यवर्णे तवसो जातो वनस्पति वृक्षो बिल्वः तस्य बलाय तपसान्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैत्मां देवसग कीर्तिश्च वैनासः प्रादुर्भूतो स्राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासबलान् ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूते वसुर्दिं च सर्वात् मे गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यमुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नसतु मनसः कामाकूतिं वाच सत्यमसीमहि पशूनागौरवन्नस्य मयि श्री श्रीतं यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासये मे कुले मातरं पद्ममालीं आपसृजन्तु सिद्धाञ्चक्रित समे गृहे न च देवी मातरं श्रियं वासये मे कुले आर्द्रां एककरणीं इष्टिं सुवर्णां हे मालीं सूर्यामहर्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावह आर्द्रां एककरणीं इष्टिं पिङ्गलां पद्ममालीं चंद्रामहर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीर्वगामिनीः यस्यामहर्ण्यं प्रभुतङ्गावोदाशुष्वान् विन्देयं पुरुषानः शुचे प्रेतो भूत्वा जुहुयादार्जुनः श्रिय पंचदशच्चञ्च श्रीकामसदं जपेत आनन्दकर्दमश्चैव चक्रीत इति श्रुताः ऋषेस्ते त्रे पुत्रा स्वयं श्रीदेव देवता पद्माने पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्वत्माक्षेण सौख्यं लभाम्यह अश्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धनं मेजुष्टां देवी सर्वकामार्थ सिद्धये पुत्र पौत्र धनं धान्यं हस्य स्वाजा विगोर्धं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चंद्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं चंद्र सूर्याग्नि सर्वाभां श्री महालक्ष्मी उपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पति वर्णं धनमस्तुते वैनते सोम पिबसो धोत्रः सोमं धर सोमिनो मह्यं ददा सोमिनि न क्रोधो न च माच्चर्य न लोभो न सुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षान्त ते भावदिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहान्त सर्वबीजान्यो ब्रह्मादिशो ओजहि पद्मप्रिये पद्मिनी पद्मास्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पतोत्मयि सन्निधस्त्वा यासा पद्मासनस्था विपुलघटितटि पद्मावत्रायताक्षी गम्भीरावर्तना स्तनवर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरय्या लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगर्गैत्यैर्स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्मास्था मम वस्तुगृहे सर्वमाङ्गलयुक्ता
లక్ష్మీం క్షిరసద్రాతనయాం సంగదామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవైతాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంతగణాక్షరబ్దు బ్రహ్మేంద్రంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీ సరస్యాం వందే ముకుంద ప్రియాం శుద్ధలక్ష్మి మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీలక్ష్మి వరలక్ష్మిశ్చ ప్రసన్న మోసర్వదా వరాంకుశోపాసవితి ముద్రాం కరైర్వహంతిం కమలాసనస్తాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాం త్రైనేత్రం భజేహం వాం జగదీశ్వరీం తాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసార్ధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्ये च विद्महे शंभुपत्नी च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात् वाग्देव्ये च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओं श्री वरलक्ष्मीदेवताभ्यः श्री सूक्त प्रकारेण कुंकुमार्चन पूजा समर्पयामि। ओम शांति 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 पट्टुकोनी चेप्पाली ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मम गृह वृत्ति व्यापार रीत्यायां शतसंवत्सर जीवित कालेन मम सकल सौभाग्यं देहि देहि सकल ऐश्वर्यं देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी जगत्प्रसूत्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धके शरण्ये त्रयंबके देवी नारायणी నమోస్తుతే అమ్మ అందరూ కూడా ఆ కుంకుమని ఇక్కడ నుదుటి మీద అలాగే ఈ పైన మంగళసూత్రానికి పెట్టుకోండి. మహాలక్ష్మీదాభ్యమ వరలక్ష్మీదాభ్యమ సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపా ద్వారా యజమాస గృహ వృత్తి వ్యాపారిత్యాయ మహాలక్ష్మీ దేవత స్థిర నివాసి ద్వారా యజమానస్య మనోవాంఛా ఫలసిద్ధిరస్తు. వరలక్ష్మీ దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపా సిద్ధిరస్తు తదాస్తు. సత్యా సంతు యజమానస్య కామాః. అమ్మ అందరూ కూడా అగరబత్తి కడ్డీలు వెలిగించండి. వరలక్ష్మీదాభ్యో నమః. అద సుగంధ పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యై నానాగంధైర్ సుసంయుతః ఆగ్రేసర దేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. సుగంధ పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. వరలక్ష్మీదేవతాభ్యో నమః. సుగంధ పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. అలా అద్దేయనమ్మా. అలా అద్దేసి పక్కన పెట్టేసేయండి. ఆ దీపాన్ని అలా చేత్తో అమ్మవారికి అద్దినట్టుగా అలా అద్దండి. సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహినాయోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యం తివిరాపః. భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహి మాన్నరకాద్ఘోరా దివ్య జ్యోతి నమోస్తే. వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష జ్యోతి దీపం సందర్శయామి. తమలపాకుతో ఒక్కసారి నీళ్ళు చల్లండి. ధూప దీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం అమ్మ ఇంకొక 2 అరటిపండ్లు తీసుకొని అమ్మవారి ముందు పెట్టి నైవేద్యం పెట్టండి. ఓం భూర్భువస్సువః. అమ్మవారి ముందు పెట్టేసి వాటి మీద నీళ్ళు చల్లండి. ఆ అరటిపండ్ల మీద. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం తత్వేన పరిశంచయామి. అమృతమస్తు అనుకోండమ్మా. అమృతమస్తు అమృతోపస్తరమసి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. ఇది ప్రాతకాలే అవసరార్థే కదలీఫల సహిత సకల మధురోపహార సహిత ఇది కాశ్మీర ఫల సహిత నారికేలం కదలీఫలం కాశ్మీర ఫలం దాడిమీ ఫలం రంభాఫలం బీజాపూర ఫల సహిత సకల మధురోపహార సహిత అమృతోపహారం నైవేద్య సమర్పయామి. చేయండమ్మా. ఓం
ఓం ప్రాణాయ స్వాహ చేయించండి. ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే తమలపాకుతో అమ్మవారి దగ్గర ఒక 4 సార్లు మధ్యే మధ్యే ఉదక పానీయం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అద ఆనందమంగళ దివ్య నీరాజనం అనంతరేణ ప్రథమతః తాంబూలం. మీరు తాంబూలం పెట్టారు కదా పక్కన, ఆ తాంబూలం మీద అక్షితలేయండి. భోగి ఫలస్ కర్పూరై నాగవల్లి దళయుక్తం ముక్తాచున సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహితం వరలక్ష్మీతాభ్యమః ప్రత్యక్ష తాంబూలం సమర్పయామి. కమలపాకుతో నీళ్ళు జల్లండి. తాంబూల చూడాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అమ్మ ఇప్పుడు అందరూ కూడా హారతి ఇయ్యాలి. అందరూ కూడా చిన్నగా సానేతి ఏకదా బ్రాహ్మణ వహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి. శ్రీ వైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కర నీతటే రమయా రమమానాయ వెంకటేశాయ మంగళం. కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థప్రాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సర్తశ్రేయస్సు సన్మంగళాభవంతు నిత్యశ్రేయస్సు నిత్యమంగళాని భవంతు. ఒక చుక్క తమలపాకుతో మీరు పట్టుకొచ్చుట వేసి ఆ అమ్మవారికి అతని వరలక్ష్మీతాభ్యమః ఆనందమగళ విరా సందర్శయామి. ఈరానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞికి, జై బోలో విశ్వపాలని మాతాకి, జై బోలో వరలక్ష్మీ మాతాకి. అద మంత్రపుష్పం. అమ్మ అందరూ కూడా తలా ఒక పువ్వు చేతిలో పట్టుకోండమ్మా. ఒక పువ్వు అక్షింతలు. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యే చ విద్మహే విష్ణుపత్నే చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీతాయ నమః. తమ పాదారందయోః అక్కడ పెట్టేసేనమ్మా. వేదోక్త సువర్ణ దివ్యాంతర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అక్షతలు తీసుకొని అక్షతలు పట్టుకొని మనస్సులోనే ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా భావం చేసుకోండి. ఓం యాని కాని సపాపాని జన్మాంతర కృతాయ చ తాయి తాయి ప్రయస్తంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మ పాపసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అనుకోండి. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి, రక్ష రక్ష జనార్దని. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీతాయ నమః. అక్కడ వేసేనమ్మా. తమ పాదారందయోః వేదోక్త సువర్ణ దివ్య అంతరిష్మాస్త ఆత్మరక్షణ నమస్కారం సమర్పయామి. మా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దని యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదశ్నుతే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ పరమేశ్వర పరమేశ్వరి జనార్దన జనార్దని సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భూత్వా ఉత్తరే శుభ కర్మణ్య అవిఘ్న మస్త్వితి భవంతః భ్రువంతో. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు. అమ్మవారి దగ్గర నుంచి కొంచెం కుంకుమ తీసుకొని మళ్ళా నుదుటిని పెట్టుకోండి. అలాగే అక్కడి నుంచి ఒక పువ్వు తీసుకొని కళ్ళ కట్టుకొని తల్ల పెట్టుకోండి. వరలక్ష్మీతా ప్రసాదం యజమానస్య శిరసా గృహ్ణామి. సహస్రపరమా దేవి శతమూల శతాంకుర సర్వగు హర్తుమే పాపో దూర్వ దుస్వప్ననాశిని. వరలక్ష్మీ దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపా సిద్ధిరస్తు. యజమానస్య మనోవాంఛ ఫలసిద్ధిరస్తు. సత్యాసంతు యజమానస్య కామాః. అమ్మ అక్కడ ఆ ప్లేట్లో ఆ యొక్క కంకణాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ కంకణాలు కూడా అందరూ తీసుకొని అందరూ తలా ఊరు తీసుకోండి. అందరూ తలా ఊరు తీసుకొని పాస్ చేసుకొని అందరూ తలా ఊరు తీసుకొని ఒకటి అమ్మవారి దగ్గర పెట్టండి. ఒకటి కలశానికి, ఒకటి అమ్మవారి దగ్గర. ఆ యొక్క తోరాన్ని మీ యొక్క కుడి చేతికి కట్టుకోవాలి. అర్థమైందా తల్లి? ముందుగా అమ్మవారికి ఒక కంకణం సమర్పించాలి. అమ్మవారికి కట్టిన తర్వాత మీరందరూ కూడా ఆ యొక్క కంకణాన్ని మీ యొక్క చేతులు కట్టుకోవాలి. అర్థమైందా తల్లి? చేద్దామా? అందరూ కూడా శ్రీమాత్రే నమః అంటూ పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు ఆ యొక్క ముడి మీద, ఒక్కొక్క ముడికి ఒక్కొక్క నామం చెప్తుంటాను, ఆ యొక్క ముడి మీద వేసి పూజ చేస్తుండండి. ఓం కమలాయ నమః ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం రమాయ నమః ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం లోకమాత్రే నమః
తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విష్ణుజన్యై నమః చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం మహాలక్ష్మీ నమః పంచమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం క్షీరాబ్దితనయాయ నమః షష్ఠవ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓ హరివల్లభాయ నమః నవమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః ఇది నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్ష పూజ సమర్పయామి. ఆ ధూపాన్ని అలా అద్దండి. ధూపం దీపం సమర్పయామి. దీపాన్ని అలా కంకణానికి అద్దండి. ధూపం దీపం సమర్పయామి. నైవేద్య సమర్పయామి. అక్షతలు వేయండి. సర్వత్వాత్మనే తాంబూలాది సర్వోపచార పూజ సమర్పయామి. జై బోలో వరలక్ష్మీ మాతాకి. అమ్మ అందరు తాకి మమ అనుకొని నమస్కారం చేసుకొని పక్కన ఇచ్చేసేయండి. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞికి. జై బోలో విశ్వపాలని మాతాకి. జై బోలో వరలక్ష్మీ మాతాకి. ఓం భగ్నామి దక్షిణే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధించ సౌభాగ్యం దేహి మే రమే. నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధించ సౌభాగ్యం దేహి మే రమే. అమ్మా నేను చెప్తున్న మంత్రం మీరు కూడా చెప్పండి. భగ్నామి దక్షిణే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధించ సౌభాగ్యం దేహి మే రమే. ఇది కంకణధారయేత్. అమ్మ కథ అక్షంతలు పట్టుకోండి. అమ్మవారి యొక్క వ్రత కథ ప్రారంభంగానే ఉన్నది. ఆ యొక్క ఇప్పటిదాకా మనం పూజ చేసిన పూజ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే అమ్మవారి యొక్క ఈ యొక్క కథను వింటే వచ్చే ఫలితం అంతా ఒక ఎత్తు అనమాట. కాబట్టి చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో మనసులో ఓం శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ ఈ యొక్క వరలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క వ్రత కథను కూడా చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో వినండి. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సార్థకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. మునివర్యులారా, స్త్రీలకు సర్వసౌభాగ్యాలు కలిగినట్టి ఒక వ్రతమును పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి చెప్పెను. ఆ వ్రతాన్ని మీకు చెప్తాను, వినండి. కైలాస పర్వతమున వజ్రవైడూర్యాది మణికరక చిత్తమ్మగు సింహాసనంబునందు పరమేశ్వరుడు కూర్చుండుండా ఆ పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడు నమస్కరించి, దేవా, లోకంబున స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేసినా సర్వసౌభాగ్యాలు పుత్రపౌత్రాదులు కలిగి సుఖంబుగా ఉందిరో అట్టి వ్రతంబును నా కాల తీయండి అని కోరగా ఆ పరమేశ్వరుడు ఇట్లా చెప్పసాగిను. ఓ మనోహరి, స్త్రీలకు పుత్ర పౌత్రాది సంపదలు కలుగజేసిడి వరలక్ష్మి వ్రతమని ఒక వ్రతం కలదు. ఆ వ్రతమును శ్రావణ మాస శుక్లపక్ష పూర్ణిమకు ముందుగా వచ్చిన శుక్రవారం నాడు చేయవలను అని చెప్పిన ఆ పార్వతీదేవి ఇట్లా చెప్పనారంభించను. ఓ లోకారాధ్య, నీ వానతిచ్చిన ఈ వరలక్ష్మి వ్రతమును ఎట్లా చేయవలను? ఆ వ్రతం విధానం ఏంటి? ఏ దేవతను పూజింపవలను? పూర్వం ఎవరిచే ఈ వ్రతం ఆచరింపబడిను? దీన్ని మొత్తం కూడా నాకు సవిస్తారంగా వివరించండి అని ఆ పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడిని వేడుకొను. అంతా ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ పార్వతీదేవిని గాంచి, ఓ కాత్యాయని, వరలక్ష్మి వ్రతమును సవిస్తారంగా నీకు చెప్తాను, వినుము. మగధ దేశంబున కుండినంబు అనొక పట్టణం కలదు. ఆ పట్టణం నందు బంగారు ప్రాకారములతోనూ బంగారు గొడవల ఇండ్లతోనూ గూడి ఉండెను. అట్టి పట్నమునందు చారుమతి అనొక మహిళ కలదు. ఆ వనితావని ప్రతి దినంబును ఉషత్కాలను మేల్కాంచి స్నానంబు చేసి పెద్దలకు అనేక విధంబులైన ఉపచారంబులు చేసి ఇంటి పనులు చేసుకునొచ్చు మితముగాను ప్రేమగాను భాషించుచూ ఉండెను. ఇట్లుండా ఆమె యందు ఆ మహాలక్ష్మికి అనుగ్రహం కలిగి ఒకనాడు స్వప్నంబున ప్రసన్నమై, ఓ చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని, నీ యందు నాకు అనుగ్రహం కలిగి ప్రత్యక్షమైతిని. శ్రావణమాస శుక్ల పూర్ణిమకు ముందుగా వచ్చిన శుక్రవారం నాడు నన్ను పూజించిన నీవు కోరిన వరంబులు ఇచ్చిదను అని చెప్పిన చారుమతీదేవి స్వప్నంబులోనే వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి అనేక విధంబులు స్తోత్రములు చేసి, ఓ జగజ్జని, నీ కటాక్షము కలిగినేని జనులు ధన్యులుగాగును, విద్వాంసులగును, సకల సంపన్నులగును అయ్యద్దరు. నేను జన్మాంతరము చేసిన పుణ్య విశేషం వల్ల నీ
పాదదర్శనము నాకు కలిగిను అని చెప్పిన ఆ మహాలక్ష్మి ఇంటికి 4 పక్కలు చూసుకొని వరలక్ష్మీదేవి కానక ఓహో నేను కలగంటిని అనుకుని భావించి ఆ స్వప్న వృత్తాంతం అంతా తన భర్తకు మామగారుకు మొదలైన వాళ్ళతో చెప్ప వారు ఈ స్వప్నం మిగుల ఉత్తమేది, శ్రావణ మాసము వచ్చే తోడనే ఈ వరలక్ష్మి వ్రతము తప్పక చేయవలసింది అని చెప్పారు. పిమ్మట ఆ చారుమతిను స్వప్నమును విన్న స్త్రీలను శ్రావణమాసం ఎప్పుడు వచ్చునా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లుండగా వీరి భాగ్యోదయం వలన శ్రావణమాస పూర్ణిమకు ముందుగా వచ్చిన శుక్రవారము రానే వచ్చును. అంతా ఆ చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరినూ ఈ దినంబే కదా వరలక్ష్మీదేవి చెప్పిన దినంబని ఉదయమున్నే మేల్కాంచి స్నానంబులం చేసి చిత్రవస్త్రములను కట్టుకొని చారుమతీదేవి గృహంగున ఒక ప్రదేశమునందు గోమయముచే అలికి మంటపం ఏర్పరిచి అందుక ఆసనం ఉంచి దానిపై కొత్త బియ్యం పోసి మరి చిగుళ్ళు మొదలు పంచపల్లములచే కలశం ఏర్పరిచి అందు వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేసి మిగుల భక్తియుక్తులై ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజలు చేసి 9 సూత్రములు గల తోరంబును దక్షిణ హస్తంబును కట్టుకొని వరలక్ష్మీదేవికి నానావిధ భక్ష భోజములను నివేదన చేసి ప్రదక్షిణలు చేసిరి. ఇట్లా ఒక ప్రదక్షిణ చేయగానే ఆ స్త్రీల కొందరికి కాలేందు గల్లు గల్లుమని ఒక శబ్దం కలిగిన అంతా ఆ కాళ్ళను చూసుకున్న గజ్జలు మొదలగు ఆభరణలు కలిగి ఉండరు కండ్రి. వారందరూ ఓహో వరలక్ష్మీదేవి కటాక్షం వలన కలిగినవి అని పరమానందము పొంది మరి ఒక ప్రదక్షిణం చెయ్య హస్తములందు దగద్దాయమానంబుగా పొలియుచుండగా నవరత్న కశంబులైన కంకణములు మొదలగు ఆభరణలు ఉండరు కండ్రి. ఇంకా చెప్పనేలా 3వ ప్రదక్షిణము గావించే తోడనే ఆ స్త్రీలందరూ సర్వాభరణ భూషణ అలంకృతులైరి. ఆ స్త్రీల గృహంబులెల్లా స్వర్ణమయంబులై రథ గజ తురగ వాహనంబులతో నిండి ఉండెను. అంతా ఆ స్త్రీలను తోడుకొని తమ గృహంబులకు పోటకు వారి వారి ఇంట్లో నుండి గుర్రములు, ఏనుగులు, రథములు, బండ్లు వచ్చి నిలిచి ఉండెను. పిదప చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరినూ తమచే కల్పోక్త ప్రకారంగా పూజ చేయించిన పురోహితునికి 12 కుడుములు వాయనదానం ఇచ్చి దక్షిణతాంబులసంగి ఆశీర్వాదం పొంది వరలక్ష్మీదేవి నివేదన చేసిన భక్షాదులను బంధువులతో సహా తామెల్లరినూ భుజించి తమ కొరకు కాచుకొని ఉన్న గుర్రములు, ఏనుగులు మొదలగు వాహనాలకు ఎక్కి తమ తమ ఇంట్లోకి పోవచ్చు. ఒకరితో ఒకరు ఓహో చారుమతీదేవి భాగ్యం ఏమని చెప్పవచ్చును, వరలక్ష్మీదేవి తనంతట స్వప్నంలో వచ్చి ప్రత్యక్షమైంది. ఆ చారుమతీదేవి వల్లనే కదా మనకి మహాభాగ్య సంపత్తులు కలిగినవి అని ఆ చారుమతీదేవిని మిక్కిలి పొగుడుచు తమ తమ ఇంట్లోకి పోయిరి. పిదప చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ ప్రతి సంవత్సరము ఈ వ్రతంబు చేయుచు పుత్రపౌత్రాభివృద్ధి కలిగి ధన కనక వస్తు వాహనాలతో కూడుకొని సుఖంబుగా ఉండిరి. కావున ఓ పార్వతి ఈ ఉత్తమైన వ్రతమును అందరినూ చేయవచ్చును. అట్లా నడిచిన సర్వ సౌభాగ్యములను కలిగి సుఖంబుగా ఉందరు. ఈ కథను విను వాళ్లకును చదువు వాళ్లకును వరలక్ష్మి ప్రసాదం వల్ల సకల కార్యములు సిద్ధించును అని ఆ పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవితో పలికిను. ఇది శ్రీ వరలక్ష్మీదేవి వ్రత కథ సమాప్త. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞికి, జై బోలో విశ్వపాలిని మాతాకి, జై బోలో వరలక్ష్మి మాతాకి. అక్షంతలు సగం అక్కడ వేసి సగం తల మీద వేసుకోండి. అమ్మ ఇప్పుడు ఎవరైతే కొబ్బరికాయలు తెచ్చారో వాళ్ళందరూ కొబ్బరికాయలు కొట్టండి. అమ్మ ఈ మహానైవేద్యం అమ్మవారి ముందు పెట్టండి. అమృతమస్తు అనుకోండమ్మా. అమృతమస్తు అమృతోపస్త్రసి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. ఇది వ్రతకదానంతరేణ ఇది మాధ్యాహ్న కాలే మహానిద్రార్థే ఇది భక్ష భోజ చోహ్య లేహ ఇది చిత్రాన్న సహిత మధుర అపూపాన్ సహిత ఇది గోధోపిష్టాన్ సహిత నారికేలం కదలీఫలం కాశ్ఫలం దారిఫలం రంభాఫలం బీజాపర్వలం సకల మధురోపహార సహిత అమృతోపహార సహిత భక్ష భోజ చోహ్య లేహంచ షడ్దశ వేతాన విద్య సమర్పయామి. చేయించండమ్మా. ఓం ప్రాణాయ
స్వాహ. అమ్మవారికి చూపిస్తున్నారు, భావం చేయండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహం, వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహం, సమానాయ స్వాహం, బ్రహ్మణే నమః. తమలపాకుతో అమ్మవారి దగ్గర ఒక 5 సార్లు నీళ్ళండి. మధ్య మధ్య ఉదక పానీయం సమర్పయామి, అమృతాభిధారమసి, ఉత్తరాపోసన సమర్పయామి, హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అమ్మ అక్షతలు పట్టుకోండమ్మా. పూయి ఫలస్ కర్పూరై నాగవల్లి దళయుక్తం ముక్తాచన సమాయుక్తం తాంబూలో ప్రతిగృహ్యతాం. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. అమ్మ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలి. ఫలం మనోరథ ఫలం పుత్ర పౌత్ర ప్రవర్ధనం యస్మాత్ తస్మాత్ శివం ఏష్యాత్ అతశాంతిం ప్రయచ్చమే. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. తవ పాదారవిందయోః తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలచరాంతరం మళ్ళీ తమలపాకుతో ఒక్కసారి నీళ్ళు. తాంబూలచరాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. అద ఆనందమంగళ దివ్య నీరాజనం దధాతి. హారతి ఇవ్వండమ్మ. ఒకసారి అందరు కూడా అమ్మవారికి మంగళ హారతి ఇస్తారా? ఫస్ట్ కర్పూర హారతి ఇవ్వండి. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకేసారి మంగళ హారతి ఇద్దరు. కానీ కర్పూర హారతి ఇవ్వండి అందరు కూడా. అందరూ ఒకేసారి ఇవ్వండి. గంట కొడుతూ అందరు కూడా ఒకేసారి. మంగళాశాసనమదై మదాచార్య పురోగమై పూర్వైరాచార్యై సహృదయాస్తు మంగళం. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయో. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. ఆనందమంగళ దివీరా సందర్శయామి. నీరానాంతరం మీరు పట్టుకుని చోట ఒక చుక్క నీటి బొట్టు వేయండమ్మా. నీరానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాం సమర్పయామి. నీరాన్ శుద్ధ రక్షాంధారయామి. రక్షాంధారయామి. అందరు చూపించడమ్మా. మీరు అడ్డుకోండి, అందరు చూపించండి. నమస్కరోమి. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞికి, జై బోలో విశ్వపాలిని మాతాకి, జై బోలో వరలక్ష్మి మాతాకి. కింద పెట్టేసి అమ్మ అందరు పైకి లేచి ఉంచోండి. పువ్వులు అక్షరాలు తీసుకోండి అందరు కూడా. ఓం దా అందరు తీసుకోండమ్మా. ఓం దాతా ప్రస్థాద్యముదాజహార చక్ర ప్రవిద్వాన్ ప్రశస్రః తమేద్వానమృతభూతి నాణ్య పంధాయనాయ విదితే. ఓం రాజాదిరాజ ప్రసాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే. స్మే కామాం కామకామాయ మహ్యో కామేశ్వరో వై శ్రవధాతు. కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ, ఓం తద్వాయు, ఓం తదాత్మ, ఓం తత్సత్యం, ఓం తత్సర్వ, ఓం తత్పురో నమః. అంతఃశరది భూతేషు గుహాయాం సమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం సత్కారస్త్వం ఇంద్రస్త్వం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతిః. తంతదా పాపో జ్యోతిర్సంవృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సర్వం అదైతం విష్ణుచిరపతిః. యజ్ఞో వై విష్ణుః యజ్ఞ ఏవా తద ప్రతిష్ఠతి. స్తోత్రం జుహోతి విష్ణవే స్వాహ యజ్ఞాయ స్వాహ ప్రతిష్ఠాయై స్వాహేతి. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాతు. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాతు. వాగ్దేవ్యై చ విద్మహే బ్రహ్మపత్ని చ ధీమహి తన్నో వాణి ప్రచోదయాతు. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాతు. యో వేదాతో స్వర ప్రోక్తో వేదాంతే య ప్రతిష్ఠః తస్య ప్రతిలీనస్స య పరస్స మహేశ్వరః. అమ్మ అందరు కూడా మీరున్న చోటనే 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. జాగ్రత్తగా కుడివైపు తిరగాలి, కుడివైపు తిరగాలి, ఎడం వైపు కాదు కుడివైపు తిరగాలి క్లాక్ వైజ్గా. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రయస్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మ పాపసంభవః. త్రాహి మాం కృపయాదేవ శరణాగతవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి తమేవ శరణో మమ అనుకోనమ్మ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి రక్ష రక్ష జనార్దని. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దని యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదశ్నుతే. అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ పరమేశ్వర పరమేశ్వరి జనార్దన జనార్దని సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో
భూత్వా ఉత్తరే శుభ కర్మణ్య అవిఘ్న మస్తుతి భవంతః భ్రువంతు. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు. అమ్మ అందరు కూడా కొంచెం వంగి అలా చేతులు జోడించి అలా స్వామి అమ్మవారిని చూస్తూ నేను చెప్పండి. అపరాధ సహస్రాని క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోహం ఇతి మాం మత్వా క్షమస్వ. ఆవాహనం నజానామి నజానామి విసర్జనం పూజాంచైవ నజానామి క్షమ్యతాం. ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాశ్చ దేహి మే పరమేశ్వరి దేహి మే జనార్దని. ఏమైనా తెలిసిగా తెలియగా తప్పులు చేసుంటే క్షమించమని చెప్పేసి చెంపలేసుకోండి. సర్వ అపరాధాంక్షమర్ధ్వం. సర్వం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవత పాదారవిందార్పణమస్తు. అమ్మ కళ్ళగద్దుకొని మీ ముందున్న ఆ యొక్క అమ్మవారి దగ్గర వేసేయండి. కూర్చోండి అందరు కూడా, ఒకసారి కూర్చోండి అమ్మ అందరు కూడా. వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః. తమ పాదారందయోః వేదోక్త సుదృష్టాంసిత ఆతురస్కారం సమర్పయామి. శ్రీ వరలక్ష్మీదేవత పాదారవిందార్పణమస్తు. తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు. అమ్మ అక్షులతో పూజ చేస్తుండీ అమ్మ. వరలక్ష్మి అమ్మవారి మీద వేస్తుండీ. సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార మంత్రోపచార తంత్రోపచార శాస్త్రోపచార సకల పూజ సమర్పయామి. చేతిలో అక్షతలు తీసుకొని ఒక ఉద్దరితో ఒకసారి నీళ్లు వేసుకొని అమ్మవారి ముందు వదిలిపెట్టండి. ఓం యస్య స్మృత్యా చరామోక్య తప పూజా క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణం యాతి సద్యో వందే పరమేశ్వరి. నమస్కారం చేసుకొని చెప్పడమ్మా. అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజనేన భగవతి సర్వాత్మిక సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరి పాదార విందార్పణమస్తు. తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు. నమస్కారం చేసుకోండి. అక్కడి నుంచి మరలా ఇంకొక పువ్వు తీసుకొని కళ్ళగద్దుకొని తల్లో పెట్టుకోండి. మహావరలక్ష్మీ దేవతా ప్రసాదం యజమానస్య శిరసా గృహామి సహస్రపరవా దేవి సదమూలా స్థాంకుర సర్వగో హర్తుమే పాపం దూర్వా దుస్వప్ననాశని. వరలక్ష్మీ దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాగణ సిద్ధిరస్తు. యజమానస్య మనోవాంఛ ఫలసిద్ధిరస్తు. తథాస్తు. అమ్మ మీరు ఇప్పటిదాకా పూజ చేసిన ప్లేట్ ఉంది కదా, ఆ ప్లేట్ని జాగ్రత్తగా ఓం అంటూ ఒకసారి అలా పైకి ఎత్తి సరిపెట్టేసేయండి. ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమజంత దేవాః స్థాని ధనుమాన్యాసన్న తే హనాకం మహిమాన సచంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాసన్ దేవాః. వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి. అక్షరం తెలుసుకొని చెప్పండి మా. గచ్చ గచ్చ సురశ్రేష్ఠ యథాస్థానం ప్రవేశయామి. శోభనార్థే క్షేమాయ లాభాయ పునర్ ఆగమనాయ చ. అక్కడ వేసేయండి. వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి. నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కారం చేసుకొని అమ్మ ఒక్కసారి మీ యొక్క ప్లేట్లు అవన్నీ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. అమ్మవారికి మంగళహారతి తీయాలన్నమాట. ఆ ప్లేట్లో మంగళహారతి ఒకటే మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఆ యొక్క పూజ చేసిన ప్లేట్ అన్ని ఒక పక్కకు పెట్టేసుకోండి. తీర్థప్రసాదాలు వేద ఆశీర్వచనం కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పూజ చేసిన ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో అలా పక్కకు పెట్టేసుకోండి. మీరు అమ్మవారికి ఆ యొక్క మంగళహారతి ఇచ్చే ప్లేట్ ఉంది కదా, ఆ ప్లేట్ ఒకటి దీపాంతులు పెట్టుకొని అమ్మవారి ముందు ఇలా లైన్గా నించోండి. అవి ఒక దాంట్లో పెట్టేసుకోండి అమ్మ. అది మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఇలా అడ్డంగా నించుంటారు. ఇలాగా అమ్మవారి ముందు నించోండి అందరు కూడా. అయ్యా మీరు ఇటు వచ్చేసేయండి స్వామి. ఆ కెమెరా ఇటువైపు తెచ్చేసుకోండి. అమ్మవారికి మంగళహారతి ఇలా ఉంటుంది. అమ్మవారే కూర్చుంటే కొనన బొమ్మలాగే ఉంటుంది. ఆ బొమ్మే చూస్తుంటే బంగారు బొమ్మలాగే ఉంటుంది. అందాలు చిందించు మందహాసము ఆ మోము గోపించు చంద్రబింబము. అందాలే చిందించు మందహాసము ఆ మోము గోపించు చంద్రబింబము. ఆ చంద్రున్నే ధిక్కరించు నుదుట తిలకము. ఆ తిలకమే తరుణులకు ఇహ పరసుఖము. అమ్మవారే కూర్చుంటే కొన బొమ్మలాగే ఉంటుంది. ఆ బొమ్మే చూస్తుంటే బంగారు బొమ్మలాగే ఉంటుంది.
వేడుకుంది. అంతే అమ్మా. శ్రీలలిత శివజ్యోతి శ్రీలలిత పాడండి. శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకాంబదా శ్రీగిరినిలయాంకిరామయ సర్వమంగళా. శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకాంబదా శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకాంబదా శ్రీగిరినిలయ గిరామయ సర్వమంగళా. జగముల చిరునగముల పరిపాలించే జననీ అదయము మము కనికారముల కాపాడే జననీ. జగముల చిరునగముల పరిపాలించే జననీ అసలము మము కనికారముల కాపాడే జననీ. మనసే నీవసమై స్మరణే జీవనమై మనసే నీవసమై స్మరణే జీవనమై మాయని పరిమళే పరమేశ్వరి మంగళమాయ. అంటే కనికరం దగ్గర కనికారం అనగానే గబుక్కన అమ్మవారి దగ్గర మనం ఏమవుతాం మనం పెట్టాం. సగర నిగమ వినుత చరణ శాశ్వత మంగళహారి శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకామదా శ్రీగిరినిలయ గిరామయ సర్వమంగళా. శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకామదా. శనివారము తల్లి శ్రద్ధతో వేడుకుంటూ శనివారము తల్లి శ్రద్ధతో వేడుకుంటూ రావమ్మ మా ఇంటికి మా లక్ష్మీ బొమ్మ రావమ్మ మా ఇంటికి. ఆదివారము తల్లి ఆదితో వేడుకుందో ఆదివారము తల్లి ఆదితో వేడుకుందో రావమ్మ మా ఇంటికి మా లక్ష్మీ బొమ్మ రావమ్మ మా ఇంటికి. సోమవారము తల్లి సౌమ్యంగా వేడుకుందో సోమవారము తల్లి సౌమ్యంగా వేడుకుందో రావమ్మ మా ఇంటికి మా లక్ష్మీ బొమ్మ రావమ్మ మా ఇంటికి. విముద వినుత పద పద్మ జల జనయన విదినముచిహరణముఖ విముద వినుత పద పద్మ విముద విముద పద పద్మ మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా. శయన భవ జన జనక మమ జనన మరణ భయహారీ భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ జనన మరణ భయహారీ జనన మరణ భయహారీ. మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమ పాపమ పా గురుదేవా. శంఖ చక్ర దుష్ట దైత్యహర సర్వలోక శరణా శంఖ చక్రధర దుష్ట దైత్యహర సర్వలోక శరణా సర్వలోక శరణా. మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా. అగలిత గుణగణ శరణ శరణద వినురిత సురలి పుజాల అగణిత గుణగణ శరణ శరణద విదలిత సురలి పుజాల విదలిత సురలి పుజాల. మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా మమతాపమ పా గురుదేవా. భక్తవర్యమివ భూరి కరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం
భక్తకర్ణ్యమిహ భూరి కరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం పాహి భారతీ తీర్థం మమ తాపమపా కురు దేవా మమ పాపమపా కురు దేవా మమ తాపమపా కురు దేవా మమ తాపమపా కురు దేవా గరుడగమన తవ చరణ కమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం గరుడగమన తవ చరణ కమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం మనసి లసతు మమ నిత్యం మమ తాపమపా కురు దేవా మమ తాపమపా కురు దేవా మమ తాపమపా కురు దేవా మమ పాపమపా కురు దేవా భాగధేయే వైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణ పౌరుషేయ ఉద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతీర్వై దేవతాస్తా సర్వా వేద విధి బ్రాహ్మణే వసంతి. ఓం వృషశైలాధిప ఏవ దైవతం నః వృషభాధీశ్వర ఏవ దైవతం నః పనిశైలాధిప ఏవ దైవతం నః భగవాన్ వెంకట ఏవ దైవతం నః శ్రీ శ్రీనివాస పరదైవతం నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమం ధనం నః శ్రీ శ్రీనివాస కులగాలిన్నగా శ్రీ శ్రీనివాస కులదైవతం నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమాగతిర్నః వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీ కరతర కమలే సర్వదా దానలక్ష్మీ ధోర్దండే వీరలక్ష్మీ హృదయ సరసిజసే భూతకారుణ్యలక్ష్మీ ఖట్రాగ్రే శౌర్యలక్ష్మీ నిఖిల గుణగణాడంబరే కీర్తిలక్ష్మీ సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మీ త్వయతు విజేతాం సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీ శ్రీర్వక్షమాయుష్యమారోగ్యమావిదా సోమానం మహేదే ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్ర లాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. ఓం ఓం గిలగనందముత్తమన్ పేర్పాడి நாங்கள் நம் பாவை குச்சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்யதோ ஓங்கு பெரும் சென்னலோடு கைலுகளா பூங்குவலை பொதில் பருவண்டு கண்புடுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்து சீத்தமுலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. రోచనో రోచమాన శోభనో శోభమానః కళ్యాణః ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్ర లాభో శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. సత్యాః సంతు యజమానస్య కామాః రోచనో రోచమాన శోభనో శోభమానః కళ్యాణః మనోవాంఛా ఫలసిద్ధిరస్తు. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యజ్జత్ సకలం పరస్మై నారాయణ ఇతి సమర్పయామి. అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే. హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే.
సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరి దేవత పాదారవిందార్పణమస్తు. భగవతి సర్వాత్మిక సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరి దేవత పాదారవిందార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీవేద యూనివర్స్ ద స్కూల్ నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి స్కూల్స్ అంటే కేవలము చదువు, అలాగే భారతదేశపు సాంప్రదాయాలు ఏదైనా కానీ ఆ స్కూల్ వాతావరణంలోకి రానివ్వకుండా ఈరోజు ఏ దుస్థితికి చేరాము అంటే, పిల్లలు మనల్ని ఎదురు తిరుగుతున్నారు అని అంటే, ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు పిల్లలకి చెప్పట్లేదు అంటున్నారు. పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళ ప్రభావము స్కూల్లోనే ఉంటుంది. స్కూలు బాధ్యత చాలా ఉంది. భారతదేశపు సంస్కృతి సంప్రదాయము ఎక్కడ అంటే గురుకులంలో నేర్చుకునేవాళ్ళు. నేను వస్తుంటే ఆ స్కూల్కి గురుకులాన్ని అలా ఆ ఒక్క పదం కనపడంగానే ఎంత ఆనందం అనిపించిందంటే, ఒకప్పుడు విద్యార్థులు గురుకులంలో తయారయ్యేవాళ్ళు. గురుకులము, ఇంకే కులాలు లేవండి అక్కడ. ఆ గురువు దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా అక్కడ మన సంస్కృతి సంప్రదాయము, మన వేదాలు, అలాగే ఏ విద్యార్థికి ఏ విద్యలో నైపుణ్యం ఉందో ఆ విద్యార్థిని అలా తయారు చేసి ఈ సమాజంలోకి గురువులు ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళు. అది ఎక్కడ జరిగేది? గురుకులంలో జరిగేది. అలాంటి గురుకులంలో ఇక్కడ ఈ శ్రీవేద యూనివర్స్ ద స్కూల్లో ఈరోజు అమ్మవారికి శ్రావణ మాసం సందర్భంగా శ్రావణ శుక్రవారం పూజ చేశారు. ఇక్కడికి నన్ను పిలవడం అంటే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది. బికాస్ పేరెంట్స్ని కూడా పిలిచారంట, మేడం చెప్తున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు అని అంటే మార్పు మొదలైంది. ఆ మార్పుని నేను ఈ స్కూల్ నుంచి చూస్తున్నాను. సో ఈ మార్పుకి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ స్కూల్ చైర్మన్, వారికి ముందుగా అభినందనలు. ఒక సంస్కృతిని సంప్రదాయము మన విద్యలో మిళితమయ్యే ఉండాలి. అది మన దేశం యొక్క నిబద్ధత. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ప్రతి ఒక్కళ్ళు పేరెంట్స్ కూడా నేను చెప్తున్నాను, చదవాలి, ఇంజనీర్ చదవాలి, డాక్టర్ చదవాలి, ఏమో చదవాలి అంటున్నారు. కౌన్సిలింగ్కి వచ్చిన మా దగ్గరికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ 30 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చి తల్లిదండ్రుల్ని చూడరు, అలాగే భార్యని ప్రేమించరు, సమాజాన్ని ప్రేమించరు, వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రేమించుకోరు. డిప్రెషన్. ఆ డిప్రెషన్ ఎందుకు వచ్చింది అనంటే, ఎక్కడైతే దైవత్వం లేదో, ఎక్కడైతే దైవిక బలం లేదో అక్కడ మిగిలేది డిప్రెషన్. ఆ స్కూల్స్లో ఇక్కడ నాకు మొట్టమొదటిగా ఈ స్కూల్లో శ్రీవేద స్కూల్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే, ఎంత పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ ఉందో. చాలా ఆనందం అనిపించింది. ఇంకెక్కడ ఉంటుందండి డిప్రెషను, యాంగ్జైటీలు పిల్లలకి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఈ స్కూల్ గ్రౌండ్ లేకుండా నిజంగా భవిష్యత్తులో నేను మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారు, వారి తర్వాత ఎవరు ప్రధానులు వచ్చినా కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఏంటంటే, స్కూల్ గ్రౌండ్ లేకుండా ఒక్క స్కూల్ నడిచినా కూడా మీరు ఆ పదవికి అనర్హులండి. ఎందుకంటే అమ్మవారి సాక్షిగా నేను చెప్తున్నాను, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకుండా ఈరోజు హెన్ పెక్కడలాగా పిల్లల్ని మనం పెంచి వాళ్ళు బాయిలర్ కోడ్ లాగా తయారయ్యి వాళ్ళకి బయట ప్రపంచం తెలియకుండా, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకుండా, దైవ పరమైనటువంటి సంప్రదాయాలు తెలియకుండా, దేవతలు అసలు మన సంప్రదాయం ఏంటి, దేవతలు ఎవరు, ఎక్కడున్నారు, ఏంటి, ఆ శక్తి దైవ బలం లేకుండా ఎవ్వడు ముందుకు నడవలేడు. ఇది సాక్ష్యం. దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం నిన్న మొన్న మీరు ఒకసారి సార్క్కి వెళ్ళి చూడండి. అక్కడ శ్రీహరికోట వాళ్ళు ఎంత పెద్ద రాకెట్, విశ్వంలోకి వదిలేటటువంటి ప్రతి ఒక్క రాకెట్టు
ముందు దానికి సంబంధించినటువంటిది ఆ డైరెక్టర్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ దేవత దగ్గర పెట్టి, అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి వద్ద పెట్టిన తరువాతనే అది రింగిలోకి వెళ్తుంది. ప్రతి ఒక్కటి సక్సెస్. సైంటిస్టు సైతం కూడా సెయింటిస్టుల్ని నమ్ముతాడు. నమ్మిన వాడే సైంటిస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈరోజు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇంకా మన సంస్కృతి పట్ల, సంప్రదాయాల పట్ల అయ్యవారు చక్కగా, అయ్యవారు మీ పేరేంటండి? శ్రీకృష్ణ గారు ఎంత చక్కగా పూజ చేయించారు అందరితోటి. ఇంత ఓర్పుగా వారు ప్రతి ఒక్క దానికి అర్థం చెప్తూ, చక్కటి మంత్రాలు చెబుతూ, వేదోచ్చారణతో ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడం. ఈ ఆశీర్వాదం అనేటటువంటిది ఈ ఏరియాలో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్పేస్లో ఎంత ఎనర్జీని ఇస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. మనం అనుకుంటాం వారు మైక్లో చదువుతున్నారు, ఒక 10 నిమిషాలు అయిపోతే వెళ్తున్నారు. ప్రతి పదము, అక్షరం యొక్క ఉచ్చారణ, శబ్దము, ఆ శబ్దం నుంచి వచ్చేటటువంటి వైబ్రేషన్ మన యొక్క ఆరాని క్లీన్ చేస్తుంది, పిల్లల యొక్క ఆరా క్లీన్ చేస్తుంది, ఈ స్కూల్ యొక్క స్థలం యొక్క ఆరా క్లీన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ పెట్టినటువంటి ప్రతి దీపము, పెట్టినటువంటి ప్రతి పువ్వు, అలాగే అమ్మవారికి చదివినటువంటి ప్రతి మంత్రం వెనుక కూడా ఆ శబ్దం వెనుక ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది. అది మర్చిపోవద్దు. కాబట్టి పిల్లలకి కూడా ఇక్కడ పేరెంట్స్ని పిలిచి చేపించారు. పిల్లలు చేసేవి కూడా పూజలు ఉంటాయి. దయచేసి వాళ్ళను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మన పండితుల్ని, పురోహితుల్ని, తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి అర్థం చెప్పించండి. మన వేద మంత్రాల అర్థం ఏంటి, మన మంత్రాలు రోజు పూజ ఎందుకు చేసుకోవాలి, ఆ చేయడం వల్ల, ఆ దీపం వెలిగించడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఆ యొక్క ఎనర్జీ ఏంటి, ఆ ధూపం ఇవ్వడం వల్ల ఎనర్జీ ఏంటి, హారతి ఎందుకు ఇస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి ఎల్కేజీ నుంచే చెప్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత మన భారతీయుల మీద, ప్రతి ఒక్క హిందువు మీద, ప్రతి ఒక్క హిందువు స్కూల్ నడుపుతూ నేను హిందూ అని మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క స్కూల్ యజమాని మీద కూడా ఉంది. ఈరోజు మొన్న జంతర్ మంతర్లో మనం చూసాం, జంజీ ఎందుకు అలా తయారైందని చెప్పేసి వాళ్ళని విమర్శిస్తున్నాం. తప్పు వాళ్ళది కాదు. ప్రధానమంత్రి గారు వాళ్ళని క్షమించారు. ఎందుకు క్షమించారంటే ఆయనకి తెలుసు ఆ విత్తనము ఎక్కడ చెడిపోయిందో, ఆ మొక్క పెరగడం వెనక దాని పక్కనే ఏమున్నదో ఆయనకి తెలుసు. దయచేసి ఆ ఒక్కటి రేపొద్దున మన పిల్లలు ఆ ప్లేస్లో ఉండొద్దు, ఆ పిల్లలు మన ఇంటి ముందు ఉండొద్దు, మన ఇంట్లో ఉండొద్దు. అంటే ఖచ్చితంగా దైవం ఉన్న చోట అక్కడ ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు కూడా సద్బుద్ధితో మెలుగుతాడు, క్రమశిక్షణతోటి మెలుగుతాడు. అలా ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు దేశాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాడు. కాబట్టి అందరికీ చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తున్నాను ఏంటంటే, దైవ బలం లేకుండా మనోబలం ముందుకు వెళ్ళదండి. ఇది మాత్రం వాస్తవం. ఎనీహౌ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, అమ్మవారికి మనసా వాచా కర్మణ బద్ధురాలనై ఉంటూ జై శ్రీరామ్. ఈరోజు మనం వరలక్ష్మి వ్రతం జరుపుకున్నాం. అండ్ దీనికోసం పేరెంట్స్ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టగానే రియాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్ అందరికీ అండ్ మా గెస్ట్గా మనం పిలిచాము. అండ్ దాన్ని మన్నించి మీరు వచ్చి మీ టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి అందరితో కలిసి ఈ పూజలో పాల్గొని మాకు ఇంత మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు మీకు గాను అండ్ ఈ శ్రీరేఖ కుటుంబం మొత్తం తరపున అండ్ చైర్మన్ సార్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి తరపున మా ధన్యవాదాలు.